वानी और विद्या दोनों बहनें हैं। वानी को दिव्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिव्या को उसका कॉलेज फ्रेंड वेनु बहुत प्यार करता था। दिव्या, आई लाइक यू सो मच। अगर मैं भी तुझे पसंद हूँ तो बता, मैं तेरे मम्मी डैडी से बात करके हम शादी करेंगे। वेनु इतना सडनली पूछने से कैसे? सडनली नहीं दिव्या, बहुत दिनों से मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ, पर शादी करने के लिए सिर्फ प्यार करने से ही काफी नहीं होता ना, जॉब करना भी पड़ता है। इसीलिए मुझे जॉब मिलने तक मैं तुझसे ये प्रपोजल नहीं किया। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने हिम्मत किया है। वेनु, ये सब मेरे घर वालों से बात करो। तुम मुझे भी बहुत पसंद हो, पर मेरे घर वाले हाँ कहने से ही हमारी शादी होगी। तू मान गई ना? बस मैं उन्हें मना लूंगा दिव्या। वेनु खुशी से वहाँ से चला जाता है। वो सब दूर से वानी देख रही थी। इसको वेनु जैसा लड़का चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वानी वेनु के पास जाकर ऐसे कहने लगी, वेनु तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम हाँ बोलो बस। मैं अपने घर में इकलौती बेटी हूँ, मेरी संपत्ति पूरा घर के दामाद का ही है। ऐसे वानी वेनु को उसकी तरफ करने के लिए उसे बहकाने लगी। देखो वानी, मैं तेरी बहन दिव्या से प्यार कर रहा हूँ। पैसे देखकर पसंद थोड़ी ना करते हैं वानी। ऐसे करने वाले पैसों से ही प्यार करते हैं, पर मैं वो टाइप का नहीं हूँ वानी। ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है वेनु। उसके बाद वेनु दिव्या के पेरेंट्स के पास जाकर वो दिव्या से प्यार कर रहा है कह के वो शादी के लिए मना लेता है। थोड़े ही दिनों में शादी का मुहूर्त रखते हैं। दिव्या, मेरे सपनों में तू दुल्हन की तरह सज धज के मेरे बाजू खड़ी है, लेकिन उस दिन तू सबसे ज्यादा सुंदर रहना है दिव्या। तुम देखोगे ना मैं कैसे तैयार होती हूँ। ऐसे दोनों बहुत खुशी से बातें कर रहे थे। ये सब वानी दूर से देखकर उसका गुस्सा बढ़ के वो जलने लगी। ये लो, उसके सपने में ये आ रही है, ये कैसे रेडी होगी मैं भी देखूंगी। ऐसे मन में सोचती है वानी। दिव्या शादी का शॉपिंग करने रेडी होके वानी के पास जाकर, वानी मैं शॉपिंग को जा रही हूँ, मेरे साथ आओगी मेरे लिए थोड़े ड्रेसेस सेलेक्ट करने? ऐसे दिव्या पूछती है। सही समय का इंतजार कर रही वानी ने, हाँ हाँ ठीक है दिव्या, मैं अभी रेडी होके आती हूँ, दोनों मिलके जाएंगे। वानी और दिव्या दोनों मिलके शॉपिंग करने जाते हैं। दिव्या एक साड़ी दिखाकर, वानी ये साड़ी बहुत सुंदर है ना? दिव्या, तेरी टेस्ट बहुत खराब है, वो साड़ी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये साड़ी देखो बहुत अच्छा है। ऐसे कहती है, पर दिव्या सेलेक्ट की साड़ी बहुत अच्छा रहता है। वानी ये कलर तो मुझे बिल्कुल सेट नहीं होगा। मुझे पता है, इसीलिए मैं सेलेक्ट की। ऐसे मन में सोचकर, नहीं दिव्या सच में ये तुझ पर बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे वानी दिव्या को जबरदस्ती करती है। हर एक विषय में वानी दिव्या के लिए ऐसे ड्रेसेस सेलेक्ट करने लगी जो उसे सूट नहीं होते। वानी ये क्या, ये ड्रेसेस बहुत खराब हैं। तू थोड़ी देर ठहरना, मैं खुद सेलेक्ट कर लूंगी। ऐसे कह के दिव्या उसकी मनपसंद ड्रेसेस खरीदती है। शादी के दिन दिव्या एक अच्छा ब्राइडल लहंगा डिजाइन करा के टेबल पर रख के दूसरा काम करने लगी। वानी उस लहंगा को देखकर, तेरे लिए इतना अच्छा डिजाइनर लहंगा, शहर में अभी तुझे बताती हूँ। वो उस ब्राइडल लहंगा को छोटे छोटे होल्स की तरह उस लहंगा पर पेन इंक डाल के चली जाती है। दिव्या उसका काम निपटा के लहंगा पहनने आती है। तब उसके लहंगा पर इंक मार्क्स देखती है। अरे मेरे लहंगा को कौन ऐसे किए, मेरी शादी का ड्रेस खराब कर दिए, अभी कैसे, थोड़ी देर में मेरी शादी है। ऐसे रोते समय वहाँ वानी, वेनु और बहुत लोग आते हैं। दिव्या क्या बात है? ऐसे पूछने पर दिव्या पूरी बात बताई। तब वेनु समझ लेता है कि ये सब वानी जानबूझ के की। दिव्या तू घबरा मत, मैं हूँ ना, मैं अभी फैशन डिजाइनर का काम कर रहा हूँ दिव्या, मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दो,
ऐसे कह के वेनु इंक मार्क्स रहे प्लेस में छोटे छोटे फूल सील के उस जगह को अच्छे से कवर करके लहंगा रेडी कर देता है। अभी वो लहंगा दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। वाह वेनु, ये सब मेरी भलाई के लिए ही हुआ ना, वरना इतना अच्छा डिजाइनर लहंगा मैं नहीं पहन पाती। दिव्या वो लहंगा पहन के सज धज के शादी के लिए रेडी होती है। वानी बुरा करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में दिव्या के साथ अच्छा ही हुआ। उसे देख के वानी बहुत जलने लगी। ನಿಬ್ಬ ನಿಬ್ಬಿಯ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ರಾಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ವನಜ ಅಮಲ ಅನ್ನುವ ಇಬ್ರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಇದ್ರು. ಅವರದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ. ವನಜ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂಗಿ ಅಮಲನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಮಲ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ. ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಲು. ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವನಜ ಅಮಲನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅವಳ ಕನಸೆಲ್ಲ ಅಮಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಾಳ್ತಿದ್ಲು. ಆವಾಗ ಒಂದಿನ, ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ, ತಗೋ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಯಾವುದೋನು ಇಡಬಾರ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ಎಲ್ಲಾನು ತಿಂತೀನಿ. ಇಲ್ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನೀನೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಾರಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ದೇ ಇರುವ ಉಪ್ಪಿಟ್ನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಹೊರಡ್ಲಾ? ಹಾಗಂತ ಅಮಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೊರಟ್ಲು. ಅಮಲ ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ಅವಳ ಗೆಳತಿಯರು ಕೂಡ ಅಮಲ ಅಂದವನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಮಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕವಿತಾಳಿಗೂ ಅವಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚೆ. ಅಬ್ಬಾ, ನಿನ್ನಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಣೆ, ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ನೀನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಆಗೋ. ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಾನ್ ಕೂಡ ನಿನ್ನಾಗೆ ಅಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅರೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನೀನ್ ಸತ್ತೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಡಮ್ಮ, ಅಂದವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀನ್ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಂತ ಇಬ್ರು ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಂತ ನಗಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಮಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅನ್ನುವ ಹುಡುಗ ಬಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಕೊಂಡೆ ಅವನು ಅಮಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕವಿತಾಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಏನೋ ಶಿವ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೀಯಾ? ಏನ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಇಲ್ ನೋಡು, ನಾನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೀನು ಅಮಲ ಹತ್ರ ಕೊಡು. ಏನೋ ಇದು? ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಪೇಪರ್ ಅದು. ಆ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ ನೋಡು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಮೊದ್ಲು ಈ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಮಲ ಹತ್ರ ಕೊಡು. ಹಾಗಂತ ಶಿವ ಹೇಳ್ದಾಗ ಕವಿತಾ ಆ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಹರಿದು ಹಾಕಿದ್ಲು. ಆವಾಗ ಅಮಲ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಲು. ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಮಲ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕವಿತಾನ ಅವಳ ಮನೆ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಆವಾಗ ಶಿವ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದು ಅಮಲ ಹಿಂದೇನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಇಲ್ ನೋಡು ಅಮಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಹಿಂದೆನೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಹೀಗೆ ನಿನ್ ಹಿಂದೆನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳದ್ ಕೇಳು, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಿವ ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿ ಅಮಲಾಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅಮಲ ಶಿವನ ಗುರಾಯಿಸಿದ್ಲು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಶಿವ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಶಿವ ಆ ರೀತಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಮಲ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದೇ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಲ ಮನೆಗೂ ಬಂದ್ಲು. ಆವಾಗ ಅಮಲನ ನೋಡಿ ವನಜ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಲು. ಏನೇ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ಯಾ? ಏನೋ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ಜೋಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲಕ್ಕ, ಸುಮ್ನೆ ನಗಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕವಿತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಅವಳು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನನಗ್ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೇನೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕು ಕಣೆ. ನನಗಂತೂ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಕ್ಕ, ನಿನಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟನಾ? ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಹೇಳು? ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಕಣೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಾನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ನಮ್ತರ ಬಡವ್ರ ಸುಮಾರು ಜನರನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ಓದಿಸ್ತೀಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಮರುದಿನ ಅಮಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಶಿವನ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದ ನೋಡಿ ಶಿವ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ. ಸಂತೋಷ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಅವನು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕವಿತಾಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ,
ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಲ್ಲು ಕಾಣ್ಸತ್ತರ ಅವನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಗಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಅವನ್ ನೋಡು ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ಕಣೆ, ನೀನು ನಾನು ಅವನ್ನ ಗುರಾಯಿಸಿದ್ನಾ, ಅದನ್ ನೋಡಿ ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಹೋದ್ನಾ, ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಗಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಗುರಾಯಿಸೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ ಬೇರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕಣೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ? 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನ ನಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಂತ ಅಮಲ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕವಿತಾ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ಲು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದು ಅಮಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಟ್ಟು ಹೋದ. ಆ ಲೆಟರ್ನ ತೆಗೆದು ಕವಿತಾ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಏಯ್, ಇವ್ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಇಲ್ ನೋಡೇ, ಈ ಲೆಟರ್ನ ನೀನು ಓದ್ಬೇಡ. ಹಾಗಂತ ಕವಿತಾ ಆ ಲೆಟರ್ನ ಹರ್ದಾಕದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಅಮಲ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಆ ಲೆಟರ್ನ ತೆಗ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಮನೆಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಆ ಲೆಟರ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಶಿವ ಅವಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಳು ಅವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಹಾಗೆ ದಿನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ ಅಮಲ ಬದ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ವನಜ ಗಮನಿಸಿದ್ಲು. ಅಮಲ, ಇವಾಗ ನಿನ್ನತ್ರ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಕಣೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿಟ್ಟು ನೀನು ಓದ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗಾಡ್ತಿರ್ತೀಯ, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ್ವಾ? ಅರೆ ಅಕ್ಕ, ನನಗೇನಾಯ್ತು? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಕ್ಕ. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹಾಗೆ ವನಜ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಅಮಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವನಜ ತುಂಬಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಈ ಕಡೆ ಅಮಲ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಮರುದಿನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತರ ಅಮಲ ತುಂಬಾ ಅಂದವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಿವ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅಮಲ ಹತ್ರನೇ ಬಂದ. ಇಲ್ ನೋಡಮಲ, ನೀನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ. ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳನ್ವಾ? ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟನೇ ಇರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಓಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನ್ನ ನೋಡದೆ ನನ್ನಿಂದ ಇರಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗ್ ಗಾಳು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಲವ್ ಯು ಅಮಲ. ಹಾಗಂತ ಶಿವ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮಲ ಅದನ್ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಅಮಲ ಕೂಡ ಶಿವ ಹತ್ರ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಆ ದಿನದಿಂದ ಅಮಲ ಶಿವ ಇಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೇನೆ ದಿನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಮಲ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕವಿತಾ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕವಿತಾಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಶಿವ ಅಮಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಹೇಗಾದ್ರೂ ವನಜಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮಲ ಅವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಲು. ಏನೇ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ? ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಶಿವನ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೀನು ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಮರ್ತೋದ್ಯಾ? ಏನೇ ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಣೆ, ನಿನ್ನನ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮರಿತೀನಿ ಹೇಳು? ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನದು? ನಾಳೆ ನಾನು ಶಿವ ಇಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಣೆ. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರೇ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಲು. ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಅಂತ ಕವಿತಾ ವನಜ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅಮಲ ಲವ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ವನಜ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಲು. ಮರುದಿನ ಅವಳ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ವನಜ ಹೋಗಿ ತಡೆದ್ಲು. ಅಮಲ ಅಕ್ಕನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರಿದ್ಲು. ಏನೇ ಇದು? ನೀನ್ ಲವ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ? ನಾನಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನಮ್ಮನೂ ನಾನೇ ತಾನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ? ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕ. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ನೀನ್ ನನಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ನಿನ್ಮೇಲೆನೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಡವರನ್ನ ಓದಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ ನೋಡ್ ಶಿವ, ಇವಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗ್ ಬಾಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನದಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಂತ ವನಜ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮಲ ಅವಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವನಜ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಶಿವ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬದಲಾಯ್ತು. ಇಬ್ರು ಮನ್ಸನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ವನಜ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ವನಜ ಸಂತೋಷಪಟ್ಲು.